Welcome to Israeli. Today we'll discuss The Midnight Visitor from your supplementary reader, Footprints Without Feet. We'll discuss the detailed summary of the chapter, and then after that, we'll discuss the question and answers that might come in your exam. So let's start the class. First, we'll discuss what is the chapter about. মানে chapterটোত কিহৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। Next, আমি writerটোৰ বিষয়ে পঢ়িম, মানে writerজন কোন হয়, তেওঁ কি লিখিছিলে আগতে, and then complete summary of the chapters. মানে গোটেই chapterটো detailed summary আমি পঢ়িম। Next, important question and answers যিবিলাক তোমালোকৰ examত আহিব পাৰে, সেইবোৰো আমি discuss কৰিম। Now, The Midnight Visitor. The story The Midnight Visitor by Robert Arthur is about Ausable, a secret agent who looks ordinary and not look like the usual secret agent. So, secret agent like actually kenukwa hoy. Ami jodi secret agent jodi ami example lobo jao, famous agent hoise kun James Bond. If you know the name James Bond, I mean James Bond kotha hakolbe hunisu, isn't it? So teo dekhat kenukwa hoy, teo mane pura cool hoy, he is very handsome, and then teo bahut teo dress pati jenukwa, personality jenukwa, mane dekhile mane gom pai je teo ejon secret agent hoy, teo bahut intelligent hoy. So tenukwa ami secret agent buli kole ami tenukwa ekjon mane ami imagine koru, amar mind to tenukwa ahi jay. But yate ami jijonor kotha purim, hejon hoise amar nichina, hejon he is not like James Bond type, hejon amar nichina ordinary kapur pinde, amar nichina ordinarily thake, jikono eta horu jaga থাকে, so তেওঁৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম। So he looks ordinary and does not look like the usual secret agent. One night, another agent Max tries to steal important papers from him. So এদিন কি হৈছিলে, Max নামৰ আৰু এজন secret agent কি কৰিছিল, তেওঁৰ পৰা কিছুমান পেপাৰ চুৰ কৰিব আহিছিলে। Ausable cleverly tries to trick Max by making up a story. Will he succeed in his attempt? So storyটো কিহৰ ওপৰত হয়, Ausable কেনেকে তাক মানে ট্ৰিক কৰিব চেষ্টা কৰে, তাক মানে যাতে তাৰ পৰা পেপাৰখিনি সি যাতে পেপাৰখিনি চুৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে Ausable ট্ৰাই কৰে। সো Ausable সাকসেস হয়নে, আমি হেইটোতে আমি ষ্টৰীটোৰ কথা পঢ়িম। About the author Robert Arthur. So Robert Arthur has written the story The Midnight Visitor. So Robert Arthur কোন আছিলে? He was an American writer and editor, best known for his works in the mystery and detective genre. মানে Robert Arthurৰ জন্ম হৈছিল আমেৰিকাত, তেওঁ আমেৰিকাৰ এজন writer and editor হয়, and তেওঁ কিহৰ কাৰণে mainly famous হয়, mystery and detective genre. মানে তেওঁ mystery and detective novel বিলাক বা story বিলাক লিখিছিলে, তেওঁ mainly ধৰা এই দুটা টাইপৰে mainly লিখিছিলে। He was born on November 10, 1909 and then later moved to the United States. So তেওঁ first November জন্ম হৈছিলে, then later he moved to United States. Arthur wrote numerous short stories, radio scripts and novels, and often filled with suspense, wit and unexpected twists. যিবিলাক ষ্টৰীত তেওঁ মানে ধৰা মিষ্ট্ৰি বিলাক আছিলে, যিবিলাক টুইষ্ট এণ্ড টাৰ্নছ থাকে, সেইবিলাক ষ্টৰীৰ ওপৰত তেওঁ মেইনলি লিখিছিলে। He was known for his work, The Mysterious Traveler radio series, and for writing The Three Investigators, a series of young adult novels. So তেওঁ mainly তেওঁ famous হয় এই দুয়োখন নভেলৰ কাৰণে, The Mysterious Traveler যিখন এখন ৰেডিঅ'ত প্ৰচাৰ হৈছিলে, ৰেডিঅ'ত আহিছিলে, এটা সিরিজ হয়। নেক্সট এটো সিরিজ লিখিছিলে দ্য থ্রি ইনভেস্টিগেটৰ, এখন নভেল আছিল, নভেলৰ সিরিজ আছিলে এখন, এই দুটাৰ কাৰণে তেওঁ মেইনলি ফেমাস আছিলে। Now some words that you might find difficult while reading the story. So আমি চাই লওঁ। First one is sloppy. Sloppy means untidy or careless in appearance. মানে sloppy কাক কয়, যিবিলাকে মানে যেনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধিছে বা যেনেকুৱা মানুহে তেওঁলোকক পাৰসিভ কৰে সেইটোৰ প্ৰতি মানে ইমান গুৰুত্ব নিদিয়ে। ধৰা আমি প্ৰেছ কৰি কাপোৰ পিন্ধো, প্ৰেছ অৰ আইৰন কৰি আমি কাপোৰ পিন্ধো, ইজনে বাট তেওঁ কি কৰে, যিজনক sloppy বুলি কয়, sloppy মানে তেওঁ এনেকে ধৰা খুতুৰ মুতুৰ হৈ আছে, কাপোৰ খুতুৰ হৈ আছে, তেনেকুৱা কাপোৰবিলাক পিন্ধে, ভালকে নিপিন্ধে, সো তেনেকুৱা আৰু। Accent means a special way of pronouncing words, often showing where a person is from. So accent মানে হৈছে আমাৰ ধৰা কোনটা ল্যাঙ্গুৱেজ আমি বিভিন্ন জায়গাত বেলেগ বেলেগ ধৰণে কওঁ, ইজনে আমাৰ প্ৰনাউন্সিয়েশন বিলাক বেলেগ হয়, আমাৰ নামনি অসমত বেলেগ হয় আমাৰ প্ৰনাউন্সিয়েশন বিলাক অসমীয়াৰ, এন্ড দেন উজনি অসমত বেলেগ হয়, সাবা নলবাৰীত বেলেগ হয়, এন্ড দেন নগাঁৱত বেলেগ হয়। সো দ্যাট ইজ কল্ড accent. সো এটো নলবাৰীয়া accent থাকে, এন্ড দেন এটো নগাঁৱৰ accent থাকে, সো দ্যাট ইজ accent।
Murderous means very dangerous, likely to kill. So murderous মানে এনেকুৱা একজন এনেকুৱা এটা মানে অৰা মানে যাৰ মানে বহুত ডেঞ্জাৰাছ হয় এণ্ড যোনে মানে মানুহক মাৰিও দিব পাৰে, that is murderous. Inflection means change in the tone of the voice. So আমাৰ যিটো ভইচৰ আমি যিটো কথা কওঁ টোন হয় সেই টোনটোৰ চেঞ্জ হোৱাটোক ইনফ্লেকশ্যন বুলি কয়. নেক্সট মিডনাইট মিনছ 12 o'clock at night, ৰাতিৰ যিটো 12টা বজাত এইটো মিডনাইট বুলি কয়. Unlike means not expected to happen or improbable. তো মানে যিটো আমি এক্সপেক্ট নকৰোঁ কোনো এটা ঘটনা হ'ব বুলি, that is unlike. Frightened means very afraid, বহুত আমাৰ ভয় খালে, that is frightened বুলি ক'ব পাৰোঁ. Trap means a trick to catch or deceive someone. তো কাৰোবাক ঠগাবৰ কাৰণে আমি যিটো ট্ৰিক কৰোঁ, that is trap. মানে মানুহক যে কওঁ আমি তেওঁ মানুহক ট্ৰেপ কৰিলে, বা এটা ৰেট ট্ৰেপ থাকে যিটো আমি ৰেটক বন্ধ কৰি ৰাখোঁ এটা জাগাত, মানে ৰেটক আমি বস্তু দিওঁ, খোৱা বস্তু, দেন ভিতৰত সোমাই আহে, দেন দৰ্জাখন বন্ধ হৈ যায় যে এনেকুৱা এটা বক্স, that is trap. সেইটো আমি ট্ৰেপ বুলি ক'ব পাৰোঁ. Now, a spy. Spy means a person who secretly collects and reports information about the activities, plans, or secrets of others, especially of enemy countries or organizations. So, spy কোন হয়? যেটো আমি স্টোৰীটোত পঢ়িম, স্পাই হৈছে এনেকুৱা মানুহ, এনেকুৱা ব্যক্তি যোনে মানে মনে মনে বেলেগৰ ইনফৰমেশ্যন, ধৰা কোনোবা এজন শত্ৰু মানুহৰ শত্ৰুৰ ইনফৰমেশ্যন, শত্ৰু দেশৰ ইনফৰমেশ্যন আনি পেলাই মানুহক যোগান ধৰে, তেওঁলোকৰ প্লেনবিলাক, এক্টিভিটিবিলাক যিবিলাক মনে মনে গোপনীয়ভাৱে তেওঁলোকৰ ইনফৰমেশ্যনবিলাক কালেক্ট কৰে এণ্ড কালেক্ট কৰি যিজন মানুহক দিব লাগে তেওঁলোকক যোগান ধৰে. তেওঁলোকৰ ধৰা এতিয়া আমাৰ ষ্টেটৰ, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ, ধৰা ইণ্ডিয়া আমাৰ কাণ্ট্ৰিৰো কিছুমান চিক্ৰেট এজেণ্ট আছে যিবিলাকে মানে আমাৰ কাণ্ট্ৰিৰ ইনফৰমেশ্যন, ধৰা আমাৰ শত্ৰু দেশৰ, এনিমি দেশৰ ইনফৰমেশ্যনবিলাক আনি পেলাই যোগান ধৰে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টক. Wheeze means breathed with a whistling or rattling sound. So এটা উশাহ লোৱা, মানে উশাহ নিশাহৰ এটা হুইচল কৰা বা ৰাটলিং চাউণ্ড এটা লৈ পেলাই মানে উশাহ লোৱা. Disguise means a change in appearance to hide identity. কোনোবা এজন মানুহে বেলেগৰ আইডেন্টিটি লৈ পেলাই বা নিজৰ আইডেন্টিটি লুকাই পেলাই মানে বেলেগ এজন হৈ পেলাই মানুহক মানে আভুৱা ভৰা, মানে মানুহক মানে মানুহৰ আগত তেনেকে যোৱা, লুকাই পেলাই যোৱা, যাতে তেওঁ বেলেগ এটা পৰিচয় দি পেলাই মানুহৰ সন্মুখত যোৱা. Agility means ability to move quickly and easily. পটককে মানে ইফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰিব পৰা, that is capacity, ability to কোৱা হয় agility. Intruder, someone who enters a place without permission. So তোমালোকে যদি কাৰোবাৰ ঘৰতে হওক বা কোনোবা এখন দেশতে হওক without permission তাতে সোমোৱা, then এইটোক intruder বুলি কয়. Grimly means in a serious or stern manner, বহুত serious হৈ থকা, that is grimly. Faltered, lost strength or confidence. So confidence বা strength নোহোৱা, that is faltered. Now, detailed summary of the chapter. So, আমি এটা chapter to detailed summary to পঢ়িম, আমি chapter to কিহৰ ওপৰত হয় actually, কিহৰ ওপৰত কোৱা হৈছে, and কেনেকে start হৈছে, কেনেকে শেষ হৈছে, we'll discuss all those things. The story begins with Fowler, a young writer who is eager to meet Ausable, a secret agent, because he imagines spies to be adventurous, mysterious, and thrilling. So, storyটো কেনেকে begin হয়? Storyটো begin হয় ফাউলাৰৰ লগত. ফাউলাৰ কোন হয়? এজন young writer হয়, এজন মানে young মানে কি হৈছে, এজন মানে adult, মানে কম বয়সীয়া এজন ৰাইটাৰ হয়, অথৰ হয়, এণ্ড তেওঁ কি কৰিছে, তেওঁ এজন চিক্ৰেট এজেণ্ট যাৰ নাম হয় অচেবল, তেওঁক লগ কৰিব বিচাৰিছে, বিকজ তেওঁ হয়তো তেওঁৰ ওপৰত মানে চিক্ৰেট এজেণ্টৰ ওপৰত তেওঁ কিবা নভেল লিখিব, কিবা ষ্টৰি লিখিব, এণ্ড তেওঁ চাব খুজিছে যে চিক্ৰেট এজেণ্টবিলাকৰ লাইফটো কেনেকুৱা হয়, তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেলিটি কেনেকুৱা হয়, বিকজ ৰাইটাৰে যেতিয়া কোনোবা এটা ষ্টৰি লিখে তেতিয়া তেওঁলোকে জানিব লাগিব কোনজন মানুহ কেনেকুৱা হয়, তেওঁ জানিলেহে তেওঁলোকৰ চৰিত্ৰবিলাক, তেওঁলোকৰ কেৰেক্টাৰবিলাক ভালকে ফুটাই তুলিব পাৰিব. চ' তেওঁলোকে কোনোবা এটা কাম কৰাৰ আগত, কোনোবা এটা ৰাইটাৰে মানে কাৰোবাৰ ওপৰত লিখাৰ আগত গোটেইখিনি কথা ডিটেইলছত ইমেজিন কৰে বা ডিটেইলছত জানি লয়, তাৰপিছতহে তেওঁলোকে ষ্টৰিটো লিখিব আগবাঢ়ে. চ' তেওঁ ভাবিছে যে এজন চিক্ৰেট এজেণ্টক মই লগ কৰিম যিজনৰ নাম হয় অচেবল. ত' অচেবল এনেকুৱা চিক্ৰেট এজেণ্ট হ'ব যিবিলাক আমি মুভিজত দেখোঁ, লাইক বহুত এডভেঞ্চাৰাছ, কুল, এণ্ড দেন মিষ্টিৰিয়াছ, তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যিবিলাক আমি মুভিজ এণ্ড নভেলছত আমি পঢ়িব পাওঁ. বাট however, when he meets Ausable, he is disappointed. But তেওঁ যেতিয়া অচেবলক লগ পালে তেওঁ বহুত ডিসএপয়েন্টেড হৈ গ'ল, তেওঁ মানে লগ পাই পেলাই ভাল পোৱা নাই. Why? Because Ausable is very fat, speaks with a strong American accent, and lives in a small ordinary hotel room in Paris. তো কিয় মানে তেওঁ ডিসএপয়েন্টেড হৈছে? বিকজ অচেবল লগ পাই পেলাই এনেকুৱা মানে তেওঁৰ ফিল হোৱা নাই যে তেওঁ এজন চিক্ৰেট এজেণ্ট হয় বা স্পাই হয়. আমাৰ চিক্ৰেট এজেণ্টবিলাক কেনেকুৱা হয় একচুৱেলি,
জেমছ বন্ড টাইপ হয় যে আমি যেটো অলৰেডি কৈছিলোঁ যে বহুত কুল হয় হেণ্ডচাম হয় পুৰা হেড পিন থাকে এনে ধুনীয়া ড্ৰেছ আপ কৰি থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি এটা এক্সপেক্ট কৰোঁ ইজ ইট বাট অচেবল ইজ এ ভেৰি ফেট হি ইজ ভেৰি ফেট এণ্ড দেন বহুত শকত হয় এণ্ড দেন স্পীক্স উইথ এ ষ্ট্ৰং আমেৰিকান একচেণ্ট চ' আমি তেওঁ যিহেতু ইউৰোপত আছে তো পেৰিছত আছে চ' তেওঁ ইউৰোপত থাকি পেলাই তেওঁ আমেৰিকাৰ একচেণ্টত কথা কৈছে এণ্ড দেন তেওঁ ক'ত থাকে স্মল অৰ্ডিনাৰী হোটেল ৰুম ইন পেৰিছ তো পেৰিছৰ এটা স্মল হোটেল ৰুমত থাকে তেওঁ মানে ধৰা বহুত এটা এক্সটিক হোটেলত নাথাকে আমি যিটো এক্সপেক্ট কৰোঁ এটা সৰু হোটেল ৰুমত থাকে কম পইচাতে বহুত অৰ্ডিনাৰী কণ্ডিশ্যনত থাকে He seems nothing like the romantic spy Fowler had expected. তো ফাউলাৰে যিজন এক্সপেক্ট কৰি আহিছিলে যে মই এনেকুৱা ধৰণৰ এজন এজেণ্টক লগ পাম লাইক জেমছ বণ্ডৰ নিচিনা বাট তেনেকুৱা নহয় তেওঁ কমপ্লিট অপজিট হয় As they enter Ausable's room, Fowler is in for a shock. A man named Max, who is also a secret agent, is already inside the room holding a pistol. So, তেওঁলোকে কি হ'ল ফাউলাৰ এণ্ড অচেবলে কথা পাতি পাতি অচেবলৰ ৰুমলৈ গৈ আছে ফাউলাৰে অলৰেডি ডিচএপইণ্টেড হৈ আছে মই কিয় আহিলোঁ তেওঁ কিয় লগ কৰিলোঁ এণ্ড তাৰপিছত কি হ'ল যেতিয়া তেওঁলোকে ফাউলাৰে যেতিয়া অচেবলৰ ৰুমত সোমালে তাৰপিছত কি হ'ল তেওঁ এগেইন শ্বক হ'বৰ এটা ঘটনা হৈ গ'ল কি হৈ গ'ল যেতিয়া তেওঁলোকে ৰুমত সোমালে তেতিয়া দেখিলে যে এজন নেক্স নামৰ এজন মানুহ যিজনে ৰুমৰ ভিতৰত এটা পিষ্টল দেখাই পেলাই ৰুমৰ ভিতৰত থিয় হৈ আছে চ' অচেবলক পিষ্টলটো দেখাই পেলাই তেওঁ থিয় হৈ আছে Max demands an important report that Ausable is expecting to receive that night. So Max কি হয় Max another agent হয় তেওঁ another secret agent হয় যোনে মানে Ausable কৈছিলে যে আজি আপুনি যিটো পাব লগা আছিল ৰিপৰ্টখন হেতু মোক লাগে সো সেই ৰিপৰ্টখন নিব কাৰণে চুৰ কৰি নিবৰ কাৰণে সি মেক্সে অচেবলৰ ৰুমত আহিছে যাতে সেইখন তাৰ পৰা লৈ যাব পাৰে মেবি কোনোবা ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰ হয় যিটো আমি যিটোৰ বিষয়ে আমাৰ চৰিত্ৰ দিয়া নাই বাট এখন ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰ হয় যিটো মেক্স এণ্ড অচেবল দুয়োৰে কাৰণেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় This report is about the new missiles and both spies want it because it holds great value তো ৰিপৰ্টটো কিহৰ ওপৰত আছিলে is about new missiles কিছুমান নিউ মিসাইল মেবি লঞ্চ কৰা হ'ব বা বনোৱা হ'ব যেটো মানে দুজন স্পাইকে লাগে দুজন স্পাইকে এই ইনফৰমেশন কি লাগে এন্ড দুজনে হেতু বিচাৰিছে এন্ড মেক্সে অচেবলৰ পৰা হেখিনি লৈ যাব আহিছে Though the situation looks dangerous, Ausable remains calm. So the situation to অলপমান dangerous হয় কিয় হয় because Maxে কি কৰিছে পিস্তল লৈ আছে হাতত গান লৈ আছে isn't it so Maxে যিকোনো মুহূৰ্ততে Ausable and Fowler বিউকে মানে গুলি মাৰি দিব পাৰে যদি ৰিপৰ্টটো নাপায় দেন তেওঁৰ কিবা খং উঠিলে দেন গুলি মাৰি দিব পাৰে দুয়োকে মাৰি পেলাব পাৰে সো এটো যেটো সিচুৱেশনটো বহুত ডেঞ্জাৰাস হয় বাট Ausable remains calm বাট ফাউলাৰে কি দেখিলে অচেবলে বহুত কাম হৈ আছে মানে তেওঁ প্যানিক হোৱা নাই লাইক ভয় খোৱা নাই প্যানিক হোৱা নাই কি কৰো কি নকৰো লগোৱা নাই বহুত কাম হৈ আছে মানে পুৰা শান্তিত stress নোহোৱাকে শান্তিত থিয় হৈ আছে he does not lose his composure and instead uses his intelligence so অচেবলে কি কৰিলে তেওঁ প্যানিক নকৰিলে এণ্ড তেওঁ নিজৰ ইন্টেলিজেন্সটো ইউজ কৰিলে কেনেকৈ ইউজ কৰিলে মানে বুদ্ধি ইউজ কৰিলে কেনেকৈ কৰিলে he fabricates a story about a balcony outside his window তো তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ মেক্সক এটা ষ্টৰী ক'লে যে মানে এনে জাস্ট ক্যাজুয়ালি এটা ষ্টৰী বনাই পেলে ক'লে যে তেওঁৰ ৰুমটোৰ বাহিৰত এখন উইন্ডো আছে He says that this balcony belongs to the next room but extends to his and people have mistakenly entered his room from there before so তেওঁ মানে এনে মানে ক্যাজুয়ালি কনভাৰসেশন টাইপ কথা কৈ থাকুতে মানে সোমাই দিলে কথাটো মাজত যে তেওঁৰ ৰুমৰ বাহিৰত যিখন বেলকনি আছে সেইখন বেলকনি দি মানে তেওঁ অশান্তি পাইছে আৰু মানুহবিলাকে এইখন বেলকনি দি আহি পেলাই ওচৰ ৰুমৰ পৰা আহি পেলাই তেওঁৰ ৰুমত সোমাই তো তেওঁ মানে অলপমান অস্বস্তি পোৱা যেন কৰিলে Max believes this story and gets tense as he does not want anyone else to enter through the balcony while he is there with a pistol. So Maxৰ তেতিয়া মানে অকমান টেনশন লাগি গ'ল অকমান ভয় লাগি গ'ল যে ওকে তো মানে তাৰ বাহিৰত যদি অচেবলৰ ৰুমৰ বাহিৰত যদি এখন বেলকনি আছে এণ্ড তাৰ পৰা মানুহে যদি বাহিৰৰ পৰা মানুহ আহি পেলাই ৰুমত সোমায় দেন সেইখিনি টাইমতো সোমাব পাৰে এণ্ড যদি সেইখিনি টাইমত সোমাই আহি পেলাই মেক্সত দেখিব পিস্তল লৈ থকা এণ্ড দেন কথাটো বেয়া হৈ যাব এণ্ড দেন বেছি মানুহে গম পালে কি হ'ব লগে লগে পুলিচত খবৰ দিব যদি পুলিচে গম পায় দেন মেক্সটো এৰেষ্ট হৈ যাব তো সেই কাৰণে মেক্সৰ ভয় লাগিলে just then there is a knock on the door so সেইখিনি সময়তে কি হ'ল কোনোবাই দৰজাত নক কৰিলে
Ausable again keeps his cool and says it must be the police whom he had requested earlier for extra security. So Ausable কি কৰিলে এবাৰ Ausable গম নাপায় যে কোন আহিছে বাট তেওঁ হঠাতে কি কৰিলে যে তেওঁ এবাৰো একদম পুৰা কাম হৈ আছে এন্ড দেন ৰিলেক্স হৈ আছে এন্ড দেন ক'লে যে ওকে এইটো পুলিচ হয় মেবি মই আগতে পুলিচক ইনফৰ্ম কৰিছিলো যে মোক এক্সট্ৰা সিকিউৰিটি লাগে মোৰ ৰিপৰ্টখিনিৰ কাৰণে ৰিপৰ্টখিনি যাতে মই থৈ দিব পাৰো সুৰক্ষিতভাৱে সো সেইকাৰণে পুলিচক মই ইনফৰ্ম কৰিছিলো এন্ড মেবি পুলিচ আহি পালে Max panics on hearing this and as he does not want to be caught by the police because Maxে কি কৰিলে তা প্যানিক হৈ গল Max প্যানিক হৈ পেলাই কি কৰিলে বুলি ওকে যে পুলিচ আহিছে যদি মুকটো ধৰি লৈ যাব দেন হে কাৰণে কি কৰিলে in a hurry to escape he climbs through the window trying to reach the balcony Ausable spoke of So কি কৰিলে Maxে কি কৰিলে প্যানিক হৈ গল নহয় প্যানিক হৈ যাওঁতে কি কৰিলে ওকে মই এটা বেলকনি খনেদি মই গুছি গৈ পেলাই মই তলত নামি যাওঁ দেন মই পুলিচৰ পৰা বাচিব পাৰিম সো Maxে কি কৰিলে সেই বেলকনি খনেদি তলত মানে কি খিৰিকিৰে ক্লাইম কৰি পেলাই বেলকনিত গুছি গল But the truth is কিন্তু হসা ঘটনাটো হৈছে কি there is no balcony at all Max falls to his death so মানে লাষ্টত কি হল actually তাৰ পিছফালে খিৰিকিৰ পিছফালে কোনো বেলকনি নাছিলে এন্ড Maxে তাতে Ausable ষ্টৰীটো বিলিভ কৰি পেলাই খিৰিকিৰে জাপ মাৰি দিলে এন্ড দেন বেলকনিত পৰিব এৰি পেলাই ডাইৰেক্ট তলত পৰি গল এন্ড দেন Maxৰ মৃত্যু হৈ গল When Ausable opens the door, it is not the police but a waiter bringing drinks. And then Ausable কি কৰিলে যেতিয়া দৰখন ওপেন কৰিলে দৰজা তুমি নক কৰিছিল ইজনে সো দৰজাখন ওপেন কৰিলে এন্ড তাৰ পিছত কি হল কোন আহি গল পুলিচ আহা নাই বাট এজন ওয়েটাৰে আহিছে ওয়েটাৰে কি লৈ আহিছে ড্ৰিংকস লৈ আহিছে Ausable আৰু ফাউলাৰৰ কাৰণে সো এটো কোনো পুলিচ নাছিলে সো Ausable হেতু এটা মিছা কথা কৈছিলে Fowler is left astonished at how Ausable without firing shot defeated his armed enemy simply through cleverness, confidence and presence of mind. So এইবাৰ ফাউলাৰে কি হল ফাউলাৰ বহুত ইমপ্ৰেস হৈ গল because কিয় কাৰণ Ausable নিজৰ ইন্টেলিজেন্স টু এন্ড প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ড এন্ড দেন কনফিডেন্স লৈ পেলাই মানে যেটো আমি অসমীয়াত কি বুলি কওঁ যেটো হঠাতে যে মানুহে তাৎক্ষণিকভাৱে মানুহৰ যে মনত বুদ্ধি আহি যায় তো তেনেকে বুদ্ধি আহাৰ পিছত তেওঁ কি কৰিলে নিজৰ জন এনিমি হয় যাৰ হাতত আৰ্ম আছিল যাৰ হাতত পিস্তল আছিল সেইজন মানুহক তেওঁ হৰালে কেনেকে তেওঁ নিজৰ প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ডৰ নিজৰ কনফিডেন্সৰে তেওঁ নিজৰ যেটো কামনেস নেহেৰুৱালে এন্ড তেওঁ বুদ্ধিৰে নিজৰ তাৎক্ষণিক বুদ্ধিৰে সেইখিনি সেই Maxক হৰুৱালে আৰু হৰুৱাই পেলাই তেওঁ ইমানখিনি নিজৰ ৰিপৰ্টখিনিও যিখিনি ৰিপৰ্ট হয় ইমান ইম্পৰ্টেন্ট ৰিপৰ্ট সেইখিনিও তেওঁ নিজৰ হাতত ৰাখিবৰ কাৰণে সক্ষম হল আৰু তাৰ ফলত কি হল তেওঁ Maxও মৰি থাকিলে The moral of the story তো আমি ষ্টৰীটোৰ পৰা একচুয়ালি কি শিকিলো Wit and intelligence are stronger than physical power or weapon তো এইটো main moral of the story হয় Wit and intelligence are stronger than physical power or weapons মানে কি আমি বুদ্ধিৰে আমি আমাৰ তাৎক্ষণিক বুদ্ধিৰে আমাৰ প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ডৰে আমি কি কৰিব পাৰো আমি যিকোনো ধৰণৰ মানুহকে যিকোনো ধৰণৰ সিচুৱেচনকে আমি তাৰ লগত কোপ কৰিব পাৰো আমি আমাক ফিজিক্যাল এপিয়াৰেন্স নালাগে লাইক জেমস বন্ড টাইপ আমাৰ বডি নালাগে বাট আমাক ইন্টেলিজেন্স লাগে ইন্টেলিজেন্স এন্ড ক্লেভাৰনেস তাৰ জৰিয়তে আমি যিকোনো ধৰণৰ সিচুৱেচন আমি হ্যান্ডল কৰিব পাৰো সো Ausable may not look like the typical spy but his quick thinking and calmness saves the situation so Ausable আমি জেনাৰেল যিজন মানে জেনাৰেল স্পাই হয় হেবুলৰ নিচিনা Ausable নহয় বাট তাৰ পিছতো তেওঁ কি কৰিলে ইমান ধুনিয়াকে ইমান কামনেস লৈ পেলাই নিজৰ প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ড লৈ পেলাই এনেকুৱা এটা সিচুৱেচনত হ্যান্ডল কৰিলে কেনেকৈ হ্যান্ডল কৰিলে ফাৰ্স্ট অফ অল আমি যেটা সাম Fowler কি কৰিছিলে Fowler ফাৰ্স্টতে বহুত ডিসএপয়েন্টেড হৈছিলে যে Ausable does not look like the James Bond type secret agent বহুত fat হয় and then বহুত মানে boring type হয় but James Bond বহুত cool আছিলে isn't it so মানে তেওঁ বহুত ডিসএপয়েন্টেড হৈ গৈছিল but লাষ্টত কি হল Ausable proof কৰি দিলে যে আমাৰ যেটো বাহিৰৰ ফিজিক্যাল এপিয়াৰেন্স হয় হেতু ইটস নাথিং আমাৰ জাস্ট যেটো আমাৰ মাইন্ড ইন্টেলিজেন্স এন্ড উইট এন্ড আমাৰ কনফিডেন্স এন্ড আমাৰ প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ড এইবিলাকে আমাৰ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফিজিক্যাল এপিয়াৰেন্সতকে so that is the main moral of the story যেটো তোমালোকক হেতু শিকাও বিচাৰা হৈছে এটো ষ্টৰীৰ পৰা Now let's discuss the themes of the story কি থিমৰ ওপৰত ষ্টৰীটো লিখা হৈছে
presence of mind and intelligence which I already discussed koriluwe. The story highlights how calmness and clever thinking in a crisis can defeat even a dangerous enemy. So amar jodi presence of mind and intelligence thake buddhire ami ki koribo paru amar যিকোনো ধৰণৰ ডেঞ্জাৰাছ চিটুৱেশ্যন আমাৰ বহুত ভয় লগা চিটুৱেশ্যনৰ পৰা আমি ওলাব পাৰোঁ আমাৰ ডেঞ্জাৰাছ আৰ্মিকো আমি ডিফিট কৰিব পাৰোঁ হৰুৱাব পাৰোঁ Ausable's wit helps him outsmart Max without violence. So Ausable কি কৰিছিলে without using any violence. Max কি কৰিছিল Maxে পিস্তল লৈ আছিলে Maxে violence use কৰিছিলে পিস্তল লৈ পেলাই তাহাতক মানে ভয় খুৱাইছিল যে তোমালোকে যদি নিদিয়া দেন মই তোমালোকক মাৰি পেলাম গুলি মাৰি দিম বাট যিজন অসেবল হয় অসেবলে কি কৰিছিলে তেওঁ নিজৰ উইট এণ্ড ইন্টেলিজেন্স ইউজ কৰিছিলে একো ভায়োলেন্স ইউজ কৰা নাছিলে কোনো হিংসাত্মক একো কৰা নাছিলে জাষ্ট কাম হৈ আছিলে এণ্ড দেন তেওঁ সেই মানুহজনক হৰুৱাব পাৰিলে appearance and reality Spies are usually imagined as smart, fit, and adventurous. So spies bilak ami keneke imagine koru generally smart hoy and then physically both fit hoy mane handsome and then adventurous hoy. But Ausable ki asile boring asile, ordinary asile, clumsy asile, just like us. Amar sina asile and jikunu jenukwa kapur pindhe like pura formal kapur ni pindhe jikunu clumsy type kapur pindhe. He is far more capable than he appears. The story shows that true ability lies beyond appearances. So mane ami etur pora ki hikisu je appearance আৰু reality দুটা বেলেগ বেলেগ হয় আমি যেটো দেখো হে দেখাটো কেতিয়াও কাৰেক্ট নহব পাৰে যেটা আমি দেখিছিলো অসেবল যে অসেবল বহুত boring asile বা dull বা clumsy asile but actually কি হয় অসেবল is very intelligent and he has presence of mind he is very confident and তেওঁ মানে কি এনেকুৱা danger situationত তেওঁ calmness টো ৰাখে so হেতু আমি ষ্টৰীটো যেহেতু যেটা পঢ়ি যাও তেতিয়া আমি গম পাইছো so হেতুৱে ষ্টৰীটোৰ পৰা বুজাব বিচাৰা হৈছে Next theme is power of words and deception. Instead of using weapons, Ausable uses language and fabricated story about the balcony to trick Max. So, amar jibilak ami kotha ko ami jibilak word use koru jibilak language use koru amar শব্দৰ সদায় বহুত এটা পাৱাৰ আছে আমি কই নহয় jibilak শব্দৰ এনেকুৱা পাৱাৰ আছে আমাৰ তৰৱালতকৈ বহুত বেছি ধাৰ এনেকুৱা আমাৰ শব্দই আমাৰ ভাষাই মানুহৰ মন চুই যাব পাৰে মানুহক আঘাত কৰিব পাৰে isn't it so তেওঁ পাৱাৰ অফ তেওঁ নিজৰ ষ্টৰী যেটো ষ্টৰী মেকিং তেওঁৰ এবিলিটি বা তেওঁৰ ডিসেপশন যেটো এবিলিটি হেখিনি লৈ পেলাই তেওঁ ম্যাক্সক ট্ৰিক কৰিছিলে ম্যাক্সক প্ৰেংক কৰিব পাৰিছিলে যে Ausable uses language and fabricated story about the balcony to trick Max তো balcony because যেটো ষ্টৰী তেওঁ কৰিছিল হেতুৰ পৰা তেওঁ ম্যাক্সক হৰাব পাৰিছিল words prove more powerful than a pistol so etur pora ki proof hoy je amar jetu kotha ko amar jetu shobdo hoy shobdor bahut beshi power ase eta ganot ke overconfidence and its consequences etu another theme hoy Max is overconfident with his pistol and fails to doubt Ausable's story to Max bahut overconfident hoy isn't it Max e bani bhabi asile je moi jodi pistol tore eneke dekhabo jao then moi tahate bhoy khai jabo and then and Ausable ki koribo nijor jikhon report hoy he will hand over those report to me but তেওঁ এটো পাহৰি গৈছিলে যে what Max the intelligence মানুহৰ এটা ability থাকিব পাৰে so his blind trust in appearances leads to his death so Max অলপমান over confident asile aru he karone তেওঁৰ এটো consequence hol humor in unexpected situation so humor actually eto humor in unexpected situation humor to duta correct so actually humor this is American spelling and humor with you is British English you can follow either you should follow the British one though it's a spy story it has a humorous twist so it had a funny ending ase eta twist ase the police turn out to be just the waiter with drinks and the balcony never existed so jitu humorous ending hoy hetu kuntu hoy jitu ami last ot gom palu je jitu police boli bhabisile police boli jitu koisile actually কোন আছিল এটো এটা ওয়েটার আছিল isn't it so পুলিশ নহয় এজন ওয়েটার আছিল and then উইন্ডোর বাহিৰত যিখন ব্যালকনিৰ কথা কৈছিল এখন ব্যালকনি নাছিল কেতিয়াও so হেতু এটা হিউমারাস টুইস্ট হয় ষ্টৰীটোৰ so এইখিনিয়ে মেইন থিম আছিল ষ্টৰীটোৰ এইকেটা মেইন থিম আছিল প্ৰেজেন্স অফ মাইন্ড এন্ড ইন্টেলিজেন্স appearances and reality power of words and deception overconfidence and consequences humor in unexpected situations so egetai main theme hoy egetar uporte story tu likha hoise next character sketch of Ausable Fowler and Max now let's look at the
characters of Ausable, Fowler and Max. So তেওঁলোকৰ characterটো কেনেকুৱা আছিলে লাষ্টত আমি যিজন waiter হয় তেওঁৰ বিষয়ে অলপমান পঢ়িম because he was even though he was a minor character he was also important. Why? Let's discuss. First, let's discuss Ausable. So Ausable কোন আছিলে? Ausable is a secret agent, but unlike the usual image of spies, he is fat, clumsy, and ordinary in appearance. So Ausable কোন আছিলে? Ausable is a secret agent. আমি গমে পাইছো. But unlike the usual image of spies, so যিবিলাক usually spies আমি দেখা পাওঁ বা আমাৰ মাইণ্ডত থাকে বা আমি যিবিলাক মুভিজ এণ্ড নভেলছত পঢ়িব পাওঁ মুভিজত দেখিব পাওঁ সেইবোৰৰ নিচিনা Ausable নাছিলে. He was very clumsy and then he was fat and then ordinary in appearance. তেওঁ দেখাটো বহুত ordinary টাইপ আছিলে মানে আমাৰ নিচিনাই আছিলে. He is, however, highly intelligent, witty, and calm under pressure. তো মানে তেওঁ কোন আছিলে তেওঁ বহুত বেছি ইন্টেলিজেন্ট আছিলে বহুত বুদ্ধিয়ক আছিলে and then witty and calm under pressure যিবিলাক তেওঁ সিচুৱেশ্যন যিবিলাক ষ্ট্ৰেছৰ সিচুৱেশ্যন হয় সেইবিলাক সিচুৱেশ্যনতো তেওঁ নিজৰ কামনেছটো এৰি দিয়া নাছিলে. He never lost his calmness under pressure. তো সেইখিনি তেওঁৰ কোৱালিটি হয় যিকি তোমালোকে লিখিব লাগিব এইখিনিও লিখিব লাগিব and then এইখিনিও লিখিব লাগিব. The greatest strength is his presence of mind. তেওঁ উপস্থিত বুদ্ধি আমি বুলি যিটো আমি কওঁ অসমীয়াত presence of mind সেইটোৱে তেওঁৰ হৈছে সবতকে ডাঙৰ পাৱাৰ হয় strength. By inventing the story of the balcony and the police, he outsmarted Max without using any weapon. তো তেওঁ কি কৰিছিলে কিয় কোৱা হৈছে প্ৰেজেন্স অফ মাইণ্ড তেওঁৰ ষ্ট্ৰংগেষ্ট ৱেপন হয় বিকজ তেওঁ যিহেতু আৰ্ম নাছিলে তেওঁৰ হাতত গান নাছিলে তাৰপিছতো তেওঁ নিজৰ তৎক্ষণাত তেওঁ কথাটো ভাবি পেলাই তৎক্ষণাত বুদ্ধি লগাই পেলাই তেওঁ কি কৰিলে মেক্সক যিজন আৰ্ম আছিলে যাৰ হাতত গান আছিলে সেইজনকো হৰুৱাব পাৰিলে. তো সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে তেওঁৰ যিটো প্ৰেজেন্স অফ মাইণ্ড হয় সেইটো তেওঁৰ বহুত ডাঙৰ ৱেপন হয় যাৰ জৰিয়তে তেওঁ নিজকো বচালে এণ্ড দেন ফাউলাৰৰো জীৱন বচালে. He represents the idea that brains are stronger than brawn. So মানে তেওঁ এইটো এইটো তেওঁৰ পৰা আমি এইটো শিকিলো যে ব্ৰেইনটো আমাৰ যিটো আমাৰ ব্ৰেইন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ যিবিলাক ৱেপন হয় বা ভায়োলেন্স হয় এইবিলাকতকৈ আমাৰ ব্ৰেইন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. আমি কাজিয়া কৰা বা হিংসা কৰাতকৈ আমাৰ যিটো ইণ্টেলিজেন্স সেইটো আমি যিখিনি থাকিব লাগে বা ব্ৰেভাৰী এইখিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. তেওঁৰ কেৰেক্টাৰটোৱে আমাক সেইখিনি শিকায়. Next character is Fowler. Fowler কোন আছিলে? He was the writer, right? Fowler is a young and romantic writer who wants to meet a spy in hopes of witnessing adventure, danger and thrill. তো Fowler হৈছে এজন young and romantic writer. তো তেওঁ মানে young writer হয় যিবিলাকে মানে young adultsৰ কাৰণে লিখে who wants to meet a spy. তেওঁ মানে এখন নভেল বা এটা ষ্টৰী লিখিব বিচাৰিছে স্পাইৰ ওপৰত তেওঁ মানে এজন এডভেঞ্চাৰাছ বা কুল বা হেণ্ডচাম এজন স্পাইৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছিলে যাৰ পৰা তেওঁ গম পাব তেওঁলোকৰ লাইফ কেনেকুৱা হয় এণ্ড যাৰ পৰা তেওঁলোকে লিখিব পাৰিব তেওঁলোকৰ ওপৰত লিখিব পাৰিব. At first he is disappointed when he meets Ausable who looks very ordinary. তো তেওঁ যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট লগ পাইছিলে Ausable স্পাই তেওঁ বহুত ডিসএপয়েন্টেড হৈ গৈছিল মানে তেওঁৰ মানে ভাল পোৱা নাছিলে লগ পাই পেলাই বিকজ Ausable as you already know that he looks very ordinary. তো মানে তেওঁ সেইকাৰণে স্পাইৰ নিচিনা কোনো মানে তেওঁৰ তাত কোনো ফিচাৰে নাছিলে সেইকাৰণে তেওঁ লগ পাই পেলাই অলপমান ইমান ভাল পোৱা নাছিলে. But by the end, Fowler is amazed and impressed after watching how Ausable defeats Max using nothing but his intelligence. কিন্তু লাষ্টত কি হ'ল সিদিনাখন তেওঁ ফাউলাৰে তাৰপিছত কি হ'ল তেওঁ বহুত অমেজ এণ্ড ইম্প্ৰেছ হৈ গ'ল তেওঁ Ausableৰ প্ৰতি ইম্প্ৰেছ হৈ গ'ল বিকজ Ausable কি কৰিলে উইদাউট ইউজিং ভায়োলেন্স তেওঁ এজন মেক্সৰ নিচিনা এজন আৰ্ম লৈ থকা গান লৈ থকা এজন এনিমিক হৰুৱাব পাৰিলে আৰু হৰুৱা কি এইটো লেভেললৈকে যে তেওঁ মেক্সৰ মৃত্যু হৈ গ'ল যিটো মানে তেওঁলোকৰ ফাউলাৰ এণ্ড Ausableৰ লাইফৰ ওপৰত সিদিনাখন বহুত ডেঞ্জাৰ আছিলে ইজন্ট ইট মানে তেওঁলোকৰ লাইফৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ লাইফটোৱে মানে শেষ হৈ গ'ল হয় মেক্সে মেবি তেওঁলোকক মাৰি পেলালে হয় বাট লাষ্টত কি হ'ল Ausableৰ প্ৰেজেন্স অফ মাইণ্ডৰ কাৰণে মেক্সে নিজে মৰিব লগা হ'ল এণ্ড তেওঁলোক দুজনৰো লাইফটো বাচি গ'ল. Through Fowler, the author shows the difference between fantasy and reality. তো আমি ফাউলাৰৰ জৰিয়তে অথৰে কি দেখাব বিচাৰিছে আমি যেটো appearance and reality হয় আমাৰ appearance can be misleading আমি এনে ক'ব পাৰো that appearances can be misleading
So appearances can be misleading. এইটো এটা হ'ব পাৰে যে ফাউলাৰৰ পৰা আমি এইটো গম পালো যে মানুহক কেতিয়াও আমি এপিয়াৰেঞ্চ লৈ পেলাই জাজ কৰিব নালাগে, তেওঁ দেখাত কেনেকুৱা হয় সেইটো লৈ পেলাই তেওঁৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ বা তেওঁৰ ক্ষমতাখিনি লৈ পেলাই আমি জাজ কৰিব নালাগে, বিকজ তেওঁ বহুত ইণ্টেলিজেণ্ট হ'ব পাৰে এণ্ড তেওঁ বহুত তেওঁৰ নিজৰ কামখিনি এনেকুৱাকৈ কৰিব পাৰে যেনেকুৱাকৈ বাকীবিলাকেও কৰিব পাৰিব। চ' সেইটো আমি ফাউলাৰৰ পৰা বুজি পাইছোঁ আৰু সেইটোৱে ৰাইটাৰে দেখুৱাব বিচাৰিছে। নেক্সট character is Max. Max কোন হয়? Max is a rival secret agent who appears armed, dangerous and overconfident. So Maxৰ characterটো কি হৈছে? as a rival secret agent, মানে Max আছিলে Ausableৰ এজন rival, Ausableৰ opponent আছিলে, তেওঁ এজন স্পায়ে আছিলে যিজনে মানে গান লৈ আহিছিলে and তেওঁ over confident আছিলে। He breaks into Ausable's room to steal an important report and threatens him with a pistol. তো তেওঁ কি কৰিছিলে? তেওঁ Ausableৰ ৰুমত আহি পেলাই ৰুমত সোমাই আহিছিলে, জোৰ কৰি সোমাই আহি পেলাই কি কৰিছিলে? তেওঁৰ পৰা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিপৰ্ট এটা চুৰ কৰিবৰ কাৰণে সোমাই আহিছিল, যাতে তেওঁ সেইটো ৰিপৰ্টটো তেওঁৰ পৰা লৈ যাব পাৰে এণ্ড তেওঁ পিষ্টল দেখুৱাই পেলাই তাক ভয় খুৱাইছিলে। However, he is gullible and impatient as he blindly believes Ausable's story about the balcony and the police. তো তেওঁ আমি ষ্টৰিটোৰ পৰা কি গম পাইছোঁ যে মেক্স বহুত gullible and impatient হয়, মানে মেক্সক পটককৈ আমি ডিচিভ কৰিব পাৰোঁ, মানে ডিচিভ কৰিব পাৰোঁ, মানে আমি পটককৈ তাক বিলিভ কৰাব পাৰোঁ যে অ'কে এইটো এনেকুৱা নহয় এনেকুৱা হয়। দেট ইজ গালিবল এণ্ড দেন ইম্পেচিয়েণ্ট, মানে বহুত অধৈৰ্য হয়, তেওঁৰ মানে অলপো ধৈৰ্য নাই এণ্ড দেন কথাবিলাক পটককৈ ভাবি নাচায়, প্ৰেজেঞ্চ অফ মাইণ্ডটো নায়েই, ইণ্টেলিজেণ্টটো নহয় আমি যাৰ পৰা গম পাইছোঁ। তো মানে তেওঁ পটককৈ মানে কথাবিলাক ভাবিব নোৱাৰে, পটককৈ বুদ্ধি লগাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে সি যিটো ষ্টৰি এবাউট বেলকনি এণ্ড পুলিচৰ কথা যিটো কৈছিলে Ausable, সেইটো লগে লগে বিলিভ কৰি লৈছিলে। His lack of intelligence and overconfidence ultimately leads to his death. তো তাৰ যিটো কনফিডেন্স নাছিলে, lack of confidence and overconfidence আছিলে, lack of intelligence, যিটো ইণ্টেলিজেণ্ট নাছিলে এণ্ড দেন অভাৰ কনফিডেণ্ট আছিলে, সেইটোৰ কাৰণে সি লাষ্টত গৈ পেলাই তাৰ মৃত্যু হৈ গ'ল। লাষ্ট ওৱান ইজ দ্য ৱেটাৰ হেনৰি। এতিয়া হেনৰি কোন আছিলে? হেনৰি এটা মাইনৰ কেৰেক্টাৰ হয়, হি ৱাজ নট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, বাট তাৰপিছতো আমি ক'ব পাৰোঁ যে হি ৱাজ অলছ' এন ইম্পৰ্টেণ্ট কেৰেক্টাৰ। ৱাই? Let's discuss. A minor character, the waiter brings drinks to Ausable's room. So waiter to কোন আছিলে? হেনৰি, যোনে Ausableৰ ৰুমলৈ এটা অলপমান ড্ৰিংক লৈ আহিছিলে। His knock at the door becomes a key moment in the story. So সি যেতিয়া ডোৰত নক কৰিছিলে, সেইটোৱে এটা বহুত ডাঙৰ, মানে ষ্টৰিটোত এটা বহুত ডাঙৰ ইম্পেক্ট পেলাইছিলে। কিয় পেলাইছিলে? বিকজ যেতিয়া মেক্সে শুনা পালে দৰ্জাত নকটো, মেক্সে শুনা পাই পেলাই he became aware, conscious, বহুত মানে পেনিক কৰিলে যে কোন আহিলে। নেক্সট দেন কি কৰিলে? Ausable এটা ষ্টৰি বনাই দিলে লগে লগে যে অ'কে এইটো পুলিচ আহিছে বুলি, এণ্ড মেক্সে বিলিভ কৰিলে, এণ্ড বিলিভ কৰাৰ কাৰণে মেক্সে তাৰ পৰা গুচি গ'ল, জঁপিয়াই দিলে এণ্ড দেন হি ডাইড দেয়াৰ। চ' যিহেতু ৱেটাৰজন আহিলে, হেনৰি অহাৰ কাৰণে আমি ক'ব লাগিব যে সেইটোৰ কাৰণেও মেক্স যিটো Ausableৰ ক্লেভাৰ প্লেন হয় সেইটোৱে কাম কৰিলে, এণ্ড কাম কৰি পেলাই তাহাঁতৰ জীৱনো বাচিলে। Though he has no major role, his presence helps complete Ausable's clever plan. তো Ausableৰ যিটো প্লেন আছিলে, প্লেনটোৱে কামত দিলে হেনৰিৰ হেল্পৰ কাৰণে। হেনৰিয়ে নজনাকৈয়ে Ausableক হেল্প কৰিলে, Ausableৰ যিটো প্লেনত কাময়াব হ'বৰ কাৰণে, যিটো প্লেনত মানে ছাকচেছ হ'বৰ কাৰণে হেনৰিয়ে হেল্প কৰিছে। চ' these three characters were mainly important, and Ausable, Max, Fowler, and then Henry, the waiter. So all these characters were important. Henry was also important even though he was a minor character. So এইটোৱে আছিলে আমাৰ মেইন ষ্টৰিটো, এণ্ড দেন দ্য থিমছ এণ্ড কেৰেক্টাৰ্ছ যিবিলাক আছে। চ' মানে কেৰেক্টাৰ্ছ কিছুমানকৰ আহিব পাৰে, অবভিয়াছলি আহিবই, এটা দুটা হ'লেও আহে। চ' চাই ল'বা, বিশেষকৈ মেক্স এণ্ড ফাউলাৰ এণ্ড Ausable কেৰেক্টাৰ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইটো অহাৰ চান্স আছেই। চ' তোমালোকে চাই ল'বা, গোটেইখিনি চামাৰিটো চাই ল'বা, এণ্ড দেন look at the themes also. So in our next class we will discuss all the question answers that might come in your exam. So today thank you. So today that's all for today. So thank you. See you in our next class.